رہا سوال نیپال کا اور پاکستان کے کا اگر آپ موازنہ کریں تو خالی اتنا بتا دوں کہ خالی پنجاب پولیس جو ہے اس کی اسٹرینتھ 2.5 لاکھ ہے یا اس سے زائد ہے، اور نیپال کی جو فوج تھی وہ بھی 90,000 یعنی 1 لاکھ سے کم تھی. تو اس کا اور پاکستان کا کیا مقابلہ ہے جی؟ پاکستان کی جو ہے نا باقی فورسز تو آپ چھوڑ دیں، سے پنجاب پولیس کا آپ کو میں نے بتایا نمبر، اور وہ پنجاب پولیس ہی کافی ہے اگر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو. اگلی بات چلتے ہیں جی کہ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فاروق نظر اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ، اور ہم سب چاہتے ہیں پاکستان کی جیت ہر میدان میں. وہ کہہ رہے ہیں جی انقلاب کی بات ہو رہی، جی نیپال میں تو کوئی 80-90 ہزار تو ان کی فوج ہے، لیکن ہمارے ہاں تو پنجابی کی جو پولیس ہے وہ 2-3 لاکھ بندہ پولیس والا ہے. تو یہاں پر کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو وہ تو بڑی سختی ہوتی ہے. یعنی ڈراوا دے رہے ہو آپ پاکستانی اور بھوکی ننگی عوام اور مظلوم عوام کو، اور اس کو کیا بتا کیا رہے ہو، جرم کیا بتا رہے ہو کہ قانون ہاتھ میں لینا. او بھائی، پنجاب پولیس تو نابیناؤں کو لاٹھیاں مار رہی ہوتی ہے. پنجاب پولیس نے تو علامہ اقبال کے گھر میں دیواریں پھلانگ کے اندر گھس گئے تھے. یہ قانون ہاتھ میں وہ عوام لے گی؟ تو یہ آپ ڈرا رہے ہیں کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ 3 لاکھ ہے تو وہاں پر کوئی چڑیا پر نہ مارے. اور مریم صاحبہ بھی کیا ایک دن تقریر میں سن رہا تھا جی، آئی جی صاحب سے میں بات کر رہی تھی، کوئی بندہ نکلا نہیں ہے. شاید کال دی تھی کسی دن، 14 اگست تھا یا 5 اگست تھا، عمران خان پی ٹی آئی کا، جی کوئی بندہ نکلا نہیں ہے. تو مریم صاحبہ آپ کسی کو نکلنے دیں گی تو پھر وہ نکلیں گے نا، نکلنے دیں نا ذرا. آپ بالکل فری ہینڈ دے دیں کہ کوئی وہاں پر پرچہ نہیں ہوگا. کون سا گھر ہے وہاں پر کہ جس کے اوپر پرچہ نہیں ہے؟ یاسمین راشد صاحبہ پہ تو آپ کو رحم نہیں آ رہا، جو کینسر کی سروائیور ہے. تو اب اتنی زیادہ سختی جب ہوگی، اور پھر وہ ڈراوے والے دیکھو صحافیوں کے روپ میں، مجھے تو یہ بہت افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو صحافی کہے کہ جن کی جو دلالی کر رہے ہیں کسی جماعت کی یا کسی ایک ایجنڈے کی دلالی کر رہے ہیں، پاکستان کی ترجیح نہیں ہے. اور بھائی اپنے حقوق کے لیے نکلنا، یہ قانون ہاتھ میں لینا نہیں ہے. قانون وہ ہاتھ میں لیتے ہیں کہ جو 90 روز میں الیکشن ہی نہیں کراتے. قانون تو وہ ہاتھ میں دیتے ہیں کہ جو فارم 47 کو 400 کا 4 لاکھ بنا دیتے ہیں. وہ قانون ہاتھ میں لینا ہے. قانون ہاتھ میں وہ بھوکے ننگے عوام جب باہر نکلتے ہیں وہ قانون ہاتھ میں نہیں ہے. کتنے بے شرم لوگ آپ بیٹھے ہوئے وہاں پہ، اور آپ کو ایوارڈ سے نوازے جا رہے ہیں اور آپ عوام کو ڈرا رہے ہیں. ہماری عوام سری لنکن، بنگلہ دیشیوں سے یا نیپالیوں سے کمتر نہیں ہے، لیکن یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے جو ٹاؤٹ ہیں، اور یہ جو قرآن کی آیتیں جو ماشاءاللہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سناتے اور کہتے ہیں کہ مجھے کوئی عہدے کی لالچ نہیں ہے یا یہ نہیں ہے، تو بھائی چھوڑ دو. نومبر میں آپ نے ریٹائر ہونے کی ڈیٹ ہے. کیا یہ ہماری فوج میں جو میجر عدنان ابھی شہید ہوئے ہیں، کیا ایک فوجی ہمارا میجر عدنان سے کم ہے؟ آپ سے کوئی جو نیچے آئے گا کیا وہ اس میں کوئی کم صلاحیت ہوگی؟ یہ کیا آپ نے بندر باڑ بنائی ہوئی ہے؟ باجوہ صاحب آگے، اب خود عمران خان وہ اس وقت ایک پیج پہ تھے، اتنی تعریف ہے باجوہ کی، باجوہ کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو باجوہ تو بڑا جمہوری ہے، اور یہ ہے اس نے پاکستان کے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور وہ لعنت اس نے ڈالی ہے اور وہ بیڑا غرق کر کے وہ نکل گیا. اب آج کے جو طبقے والے ہیں، آج جو کہتے ہیں کہ ہم یکجان دو کالب ہیں، وہ فیلڈ مارشل صاحب کی پوجا پاٹ میں لگے بھائی. اور پھر دیکھیں لابنگ کرتے ہیں، آرمی چیف کے لیے لابنگ ہو رہی ہے. باجوہ صاحب کے سسر صاحب لگے ہوئے سیاستدانوں کو ملنے کے لیے سودا بازی، ہاں جی تسی سانو لاؤ اسی تانوں لائیں گے، اے کریں گے تے او کریں گے، او کریں گے تے اے کریں گے. لعنت ڈالو یار، تم قوم کی خدمت ایسی ہوتی ہے؟ آپ نے تو ادارے کو خود خراب کر رہے ہیں. آپ ہی کے اندر وہ صلاحیت ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جس نے وہ رافیل طیارہ گرایا وہ کیا کم ہے کسی سے؟ یا جس نے بارڈر کے اوپر جان دی تھی وہ کم ہے کسی سے؟ تو آپ ہی رہ گئے ہیں اور آپ نے ہی کنٹینیویشن رکھنی ہے. او خدا کا خوف کر لو بھائی. کون سا؟ ہماری عوام بہت بیزار ہے، ہماری عوام بہت تنگ ہے. تو یہ انتظار جو ہے، یہ کسی وقت بھی جو ہے وہ جسے سیلاب چڑھا ہے نا اپنے سر کے اوپر پانی نکل گیا، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی اسی طرح سے بھاگنا پڑے اور آگے لگ جائے. تو خدا کا خوف کریں. آپ تو خود خدا کو ماننے والے ہیں. چلے وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سدھار لیا، جو اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتے لیکن انصاف کے ساتھ وہ جی رہے ہیں، تو وہ جی رہے ہیں، اب دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں. لیکن آپ ظلم کے ساتھ کتنا آگے بڑھا سکتے ہو؟
तो खुदा खोफी करो। वो जरा क्लिप देख लो। नेपाल का और पाकिस्तान के का अगर आप मुवाजना करें तो खाली इतना बता दूं कि खाली पंजाब पुलिस जो है उसकी स्ट्रेंथ 2.5 लाख है या इससे ज़ायद है, और नेपाल की जो फौज थी वो भी 90,000 यानी 1 लाख से कम थी। तो उसका और पाकिस्तान का क्या मुकाबला है जी? पाकिस्तान की जो है ना बाकी फोर्सेस तो आप छोड़ दें, पंजाब पुलिस का आपको मैंने बताया नंबर, और वो पंजाब पुलिस ही काफ़ी है अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे तो। एक बंदा नहीं है, वो तो कल कुदरती एक प्रोग्राम देखा तो वो मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोगों से उनको बेनकाब करें कि जो दलाल हैं, जो किसी पार्टी को एवं ही अंधे भाई बस सपोर्ट, नहीं जी नून लीग है तो नून लीग है, पता नहीं उसको लफाफे आते हैं ना जी, वो ऐसे ही है। इमरान खान है, नहीं 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 नहीं, वो तो सारे जो भी नाजायज काम है उसको भी जायज करार नहीं, जो नाजायज है। और मैं ये भी कहूंगा तमाम पार्टी वर्करों से गुजारिश करूंगा कि भाई आपसे मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी पार्टियों को छोड़ दें, आप अपने लीडरों को बुरा भला कह दें। साद रफीक है ना, साद रफीक, ख्वाजा साद रफीक, पिछले दिनों खबर सुनी, दिल खुदा की कसम ठंडा हो गया कि शुक्र है इनकी जमात में कोई इंसान के बच्चे तो हैं ही। यकीनन वोटर्स बहुत से बड़ी सब जमातों में मैं समझता हूँ कि उनके जो सपोर्टर हैं वो बहुत बेहतरीन पाकिस्तानी है, लेकिन ऊपर जो लीडरशिप बैठी है उनके अंदर ही वो ऐसी एक हुक्मरानी है। वो कहते हैं जी फलाने ने जी मियाँ साहब के साथ बड़ी वफादारी की हो। यार मियाँ साहब क्या चीज है? आप अपनी पार्टी के मंशूर के साथ वफादारी करें, पाकिस्तान के आइन के साथ वफादारी करें। कोई मियाँ साहब, कोई बिलावल भुट्टो, कोई इमरान खान, इवन शख्सियात से वफादारी नहीं करने आप भाई, कोई जानवर नहीं है आप उस आइन के साथ वफादारी करें, आपको जो मंशूर देता है उसके साथ वफादारी करो, और अगर वो मंशूर और आइन से हट रहे हैं तो आप उनको लात मारे और किसी और जमात में आ जाए, या अपनी जमात में रहते हुए आप आवाज उठाएं। ऐसा सिस्टम हो आपकी सियासी जमात में। यकीनन आपने ऐसे पाकिस्तानी, आप तो बीजेपी पे तो नहीं जाएंगे, कांग्रेस में तो नहीं जाएंगे, या ये इधर लेबर पार्टी तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते। आपने पाकिस्तान में रह के सियासत करनी है ना, हक अदा करना है तो बिल्कुल कीजिए। आप पीपल्स पार्टी के हैं, जियाले हैं, नून लीग के हैं, पीटीआई के, जिस पार्टी के भी हैं, जम हो, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर ऐसा ना हो कि जी एक मेरा बेटा शहीद हो गया, मैं दूसरा बेटा भी नवाज शरीफ पे कुर्बान कर दूं। यार हद हो गई है यार, ये क्या बात है? आप क्या कर रहे हैं? इतना सस्ता ऐसा ना करें। इन पार्टी लीडरों को पता हो कि भाई हमारी पूछ होगी। यही तो बात है। उस इदारे वालों से अब वो कहा जाता है, मैं जरा बात कर लंबी हो जाएगी, कि जी वो देखे भुट्टो को फांसी दे दी गई थी, हमारे यहाँ तो किसी ने एहतजाज फौज के सामने नहीं किया, या नवाज शरीफ को इतनी बार निकाला तो हमारी जमात तो नहीं की थी। तो यार ये आपने इतनी बुज़दिली क्यों दिखाई? मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर जाके आपने आग लगानी थी या आपने वहां पर कोई तोड़ फोड़ करनी थी, कोई खामोश एहतजाज ही कर देते। आपकी पार्टी के रहनुमा को अगर ज़ियाउल हक फांसी दे रहा है तो आप जीएचक्यू के सामने आप ही चले जाते। ये क्या? ये तो वो बिलावल साहब ने कहा था ना, वो मैं पार्लिमानी लफ्ज मैं तो करार देता हूँ बगैरती। ये क्या बगैरती है? जब मरियम साहबा के दरवाजे वहां पे कराची में टूटे तो कौमी असम्बली में कहा था ना बिलावल साहब ने कि ये क्या बगैरती है, तो ये भी बगैरती थी। ज़ियाउल हक ने जब फांसी आपके एक लीडर को दे दी, भुट्टो साहब को, तो ये बगैरती थी कि आप वहां पर किसी भी खामोश एहतजाज तो कर सकते थे, आप आवाज तो बुलंद कर सकते थे, क्योंकि सीधा सीधा ये सारी फौज के खिलाफ एहतजाज थोड़ी था। वो तो ज़ियाउल हक जो एक ऊपर काबिज था उस इदारे के ऊपर, उसकी पॉलिसी देखे, उस इदारे वाले भी आज उसको ऑन करते हैं। रूस के हवाले से जो उसने पॉलिसी बनाई, जो क्लाशनकोव कल्चर आया, जो हेरोइन कल्चर आया, क्या आज कोई कहे? आज जाते ना फील्ड मार्शल, 17 अगस्त थी उसकी बरसी थी, जाते फिर फूल चढ़ाते अगर उसके सारे काम अच्छे थे। या जनरल फैज जो था, अगर वो बड़ा अच्छा था, वो पैसे बांट रहा था फैजाबाद में, आज वो कैद क्यों है? या आज वाले जो उनके साथ कल क्या अंजाम होने वाले? तो ऐसी कोई बात नहीं है, डरा दिया जाता। वो फौज हमारा ठीक है, मुकद्दम इदारा है हमारे लिए। ये जो मेजर अदनान है उनकी जूतों की खाक भी नहीं है हम, जो फौजी हमारे जवान शहीद होते हैं, वतन के लिए कुर्बान होते हैं। लेकिन जिस फौजी की वजह से या जिस जनरल की वजह से हमारा जो एक कीमती और मुकद्दस एक वोट की पर्ची है उसको हेरा फेरी कर देते हैं, उसके अंदर ईमानदारी के साथ कोई आगे उसको बनने नहीं दिया जाता, तो इससे बड़ी बददियानती क्या होगी? और आप उसको कहते हैं कि आप उसकी पूजा पाठ करें, और हमने जी वो
फांसी भी हमें दे दी गई तो हम वहां पे नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे भाई? आप एहतजाज करते, आप अपनी आवाज बुलंद करते। और मैं दोबारा यही कहता हूँ, एहतजाज का मतलब ये नहीं तोड़ फोड़ या कत्लो गारत गिरी। आप अपनी आवाज बुलंद करते, एहतजाज रिकॉर्ड कराते और पता चलता ज़ियाउल हक को कि मैंने बहुत, बल्कि कैद भी वो कितने साल कैद रहे हैं, 77 से लेकर 79 तक फांसी दी गई, 2-3 साल वो भी कैद रहे हैं। ज़ियाउल हक को तो उसी वक्त पता चल जाना चाहिए था कि मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, लेकिन आप खामोश हो गए। और ये ताबेदारी, ये अजीब ताबेदारी थी। ये पार्टी में ये जो हम कहते हैं ना कि जी वो फला मौलवी के खिलाफ अगर बात हो गई तो ये इस्लाम के खिलाफ बात है, फला जर्नैल के खिलाफ बात होगी तो ये फौज के खिलाफ। ये माइंडसेट बदलना होगा। बात मेरी लंबी हो रही है, ये माइंडसेट खुदारा बदलें। फौज के खिलाफ बात ऐसा नहीं होता, अगर कोई ब्लंडर जर्नैल मार के गया है तो ये फौज के खिलाफ नहीं है, वो उसी शख्स के साथ, उसी शख्स के खिलाफ बात है। तो ये चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। इंतजार एट द मोमेंट, इंतजार ये है कि इमरान खान बाहर आके क्या करते हैं, और अगर उन्होंने भी कोई ऐसा कंप्रोमाइज कर लिया तो फिर देखिएगा हर चीज समेत इंशाल्लाह ताला, जैसे ये सैलाब आए हो ना, हर चीज, इतने बड़े बड़े पत्थर ऐसे कागज की कश्तियों की तरह बह रहे थे, इसी तरह देखिएगा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी ये जो बड़े बड़े ताकतवर, कहता ना हमारी कुर्सियां बड़ी मजबूत हैं और एक्सटेंशन है और कंटिन्यूएशन है और पता नहीं क्या क्या तरामीम, ये बड़े बड़े पत्थर ऐसे लगेंगे कि ये चींटियों की तरह बहते या उन कीड़े मकोड़ों की तरह या कागज के वो कश्तियों की तरह बहते हुए हमें नजर आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद।